Hello students, welcome back to Concept Channel. Today we are going to discuss the next session of electrostatics regarding all about electric charges and field. Now our next topic electric field and electric field intensity ആണ്. എന്താണ് electric field നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് electric field? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ Q എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഴ്സ് ചാർജ് ഉണ്ട്. Q, capital Q, I represent it as source charge. And I considered a region around capital Q. Capital Q ന് ചുറ്റും ഒരു റീജിയനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് I put a very small positive charge, and this Q0 is positive and it is very small, and this Q0 is known as test charge. This Q0 is known as test charge. Test ചെയ്യാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോഴ്സ് ചാർജിൻ്റെ ക്യൂവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് സ്മോൾ ചാർജ്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ്. So Q and Q0. ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? It is a space surrounding the source charge such that whenever you place a test charge, it will experience a force, either attractive or repulsive. ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പേസ്, ആ സ്പേസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ വച്ചാൽ that test charge will experience a force, either attractive or repulsive, and that region is known as electric field. That region is known as electric field, a space surrounding a source charge. Okay, ini when this Q0 is removed from this region and put outside the region, that region is known as infinity. That region is known as infinity. Infinity is considered as a region where you cannot feel the presence of electric field. Electric field illatha sthalam endana infinity. So whenever you place a test charge on infinity or in infinity, it will never experience any force because there is no electric field in infinity. So there is no electric field. There is no electric field in infinity. Infinity there is no electric field. Infinity electric field illa. Clear ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി? സോ electric field intensity or strength of electric field. Electric field intensity or strength of electric field ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളുക, എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. വി ഹാവ് എ ചാർജ്, സോഴ്സ് ചാർജ് Q, ആൻഡ് Q0 is a test charge. Test charge should be very very small because we are going to find out the electric field of Q. So നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ Qൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ Q0 എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് വളരെ സ്മോൾ ആണ് എങ്കിൽ Q0 ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, Q0 വലുതാവാൻ പാടില്ല. അത് വലുതായാൽ Q0യ്ക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദിസ് Q. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ചാർജ് എടുക്കാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. സോ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാവുന്നത്? ബിക്കോസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സോഴ്സ് ചാർജ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് നോക്കാം.
Qയും Q0യും തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് R and R cap എന്നൊരു വെക്റ്റർ. I draw a vector from Q to Q and I extend it as R cap. That is a unit vector. That is the unit vector. Now I am going to find out the electric field intensity. Electric field intensity is the force experienced by the unit positive charge. Force experienced by the unit positive test charge. So what is electric field intensity? It is a force experienced by the unit positive test charge. Okay. Now we are going to find out F. What is F? It is the interactive force between Q and Q0. So this can be written as K Q0 divided by this distance R square into denominator Q0. It gets cancelled. So final answer is what? KQ by R square. Final answer is what? KQ by R square. So this is the electric field intensity. നോക്കുക, electric field intensity. Clear ആണല്ലോ? Capital Q, Q0. What is the formula of electric field intensity? Force by unit positive test charge. ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു what is E? E is equal to F by Q0. So what is F? Q0 into E. F is equal to what? Q0 into E. എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെക്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് പോകാം. So E is equal to K Q by R square. In which direction? നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗർ വരച്ചു. In the direction of R cap. So this can be written as K Q. R cap can be written as R vector by R. ഇവിടെ R square. So this becomes KQ by R cube into vector R. This is the vector form of electric field intensity due to a charge capital Q. Due to a charge capital Q. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കെ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്കെയിലാർ ഫോം. വാട്ട് ഈസ് കെ? 1/4 എപ്സിലോൺ 0 Q by R square. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർജ്. ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോർമുല 1/4 എപ്സിലോൺ 0 Q by R square. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് does not ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതിയിടണം. does not depends upon test charge. Does not depends upon test charge. കാരണം F by Q0 ആയിരുന്നു. എഫിനകത്തൊരു Q0 ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും കൂടെ എന്തായി പോയി? വെട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ the electric field does not depends on a test charge. Does not depends on a test charge. Okay. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. Q is a positive source charge. Q0 is test charge, which is always positive. So this Q0 is positive, this plus Q is also positive, which means Q0 will repel away from plus Q. So the distance is R and this is the direction of the repulsive force. This is the direction of the repulsive force. പുറത്തേക്കാണ് force. Force is away from the source charge. So what is electric field? Electric field is F by Q0, which means the direction of the electric field is exactly equal to the force experienced by the unit positive charge.
Electric field in the direction R direction ആണ്. It is a direction experienced by the, it is a force, it is the direction of the force experienced by Q0. Direction of the force experienced by Q0. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് വയ്ക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ? It's the direction of the force experienced by unit positive charge, which means this is the direction of electric field. This is the direction of electric field. കാരണം ഇവിടെ ഒരു Q0 വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെ ഒരു Q0 വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെ ഒരു Q0 വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, എന്ത് മറക്കണ്ട? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ positive source charge? Radially outward. So plus Q. Plus Q. What is the direction? It is radially outward. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആക്ടിങ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. മൈനസ് Q. Q0 അട്രാക്ട് ചെയ്യോ റിപ്പൽ ചെയ്യോ? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. Q0 എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ? റേഡിയലി ഇൻവേർഡ്. റേഡിയലി ഇൻവേർഡ്. സോ what is the direction of the electric field for a negative charge, negative source charge? Directly radially inward. For positive radially outward. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നോക്കുക. ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് Q ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ Qയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടോൺ ഈ Q കാരണം റിപ്പൽ ചെയ്യല്ലേ? ദാറ്റ് ടു ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ എ പ്രോട്ടോൺ വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. കാരണം പ്രോട്ടോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ്. സോ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എഴുതിയിടണം. A positive charge will always move in the direction of electric field. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. മൈനസ് Q. കാരണം മൈനസ് Qയിലേക്കല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ വെച്ചു. പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഡിറക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് field. So whenever you keep a positive charge or a proton in the direction of, whenever you keep a positive charge or a proton in the direction in the electric field, it will always move in the direction of electric field. A proton will always move in the direction of electric field. A proton will always move in the direction of electric field. ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. Q ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവാണ്. ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇതല്ലേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ? ദ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഓൾവേസ് ട്രാവൽ ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. Electron will always travel in the direction opposite to that of electric field. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് നോക്കാം. നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചു. ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. സോ നേരെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. So whenever you keep a positive charge in an electric field, it will move in the direction of electric field. Whenever you keep a negative charge or an electron in the electric field, it will move in the direction opposite to that of electric field. Okay? അപ്പോൾ മറന്നു പോകരുത്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ
radially outward. Negative charge ആണെങ്കിൽ electric field will be radially inward. A positive charge will move in the direction of electric field. A negative charge will move in the direction opposite to that of electric field. Okay. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ ഞാൻ ഏത് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? പ്ലസ് ക്യൂ. നമ്പർ ലൈനിന് റൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, നമ്പർ ലൈനിന് ലെഫ്റ്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിറക്ഷൻ. നമ്പർ ലൈനിന് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിറക്ഷൻ. സോ നമ്പർ ലൈനിന് റൈറ്റിലുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ? പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. നമ്പർ ലൈൻ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? മൈനസ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. സോ ഫോർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് on the right side of the plus q, electric field is positive, and for all points to the left side of the plus q, electric field is negative. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ എക്സ്, അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈന് റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യൂ ബൈ എക്സ്. ആറാണ്, ഞാനിവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു. So electric field proportional to 1 by x, which means the shape of the graph is a hyperbola. Shape of the graph is a hyperbola. So the graph plus q, electric field is positive. Number line right ഉള്ള പോയിന്റുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ, ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വളരെ ഹൈ. ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടി വരുമ്പോൾ, പ്ലസ് എക്സ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ടെൻസ് ടു 0. ഹിയർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടെൻസ് ടു 0. Here electric field tends to maximum value plus infinity and tends to 0. Okay, ഇനി അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം. Towards the left, നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിൽ എടുത്താലും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ മൈനസ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവ്, പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? നെഗറ്റീവ് direction. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഹിയർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് tends to 0. So maximum value of electric field has very small distance. X വളരെ കുറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമം ആവും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി either പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതാണ് പ്ലസ് ക്യൂ ഒറിജിനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രാഫ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂവിന് പകരം ഞാൻ മൈനസ് ക്യൂ ഒറിജിനിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. പ്ലസ് ക്യൂവിന് പകരം മൈനസ് ക്യൂ. ക്ലിയർ? സോ മൈനസ് ക്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട്. നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? മൈനസ് ക്യൂ. നോക്കാം, നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ മൈനസ് ക്യൂ. ഇനി ഫോർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ, നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ്? towards the negative charge. So this is the direction of electric field. It is, നോക്ക്, ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. So which means ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. ഫോർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിറക്ഷൻ നോക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ? നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. ഇനി ഇവിടത്തെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം. ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും ചാർജ് ഏതാണ്? നെഗറ്റീവ്. ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും? ടുവേർഡ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട്. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ മൈനസ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ പ്ലസ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കാം. മൈനസ് ക്യൂ. First we are going to find the direction of electric field in all the points to the right. A direction negative x direction. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഫോർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് നോക്കുക, ഇവിടെ എക്സ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഒറിജിനിലാണ് -q ഇരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഏത് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ്. സോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വളരെ വളരെ കുറവ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മാക്സിമം സ്ട്രെച്ചിങ് ടു -∞. ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞ് എന്തിലേക്ക് വരാം? ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. നൗ for all points to the left of -q, which means in the left of -q, engota electric field, it is directed towards the charge. It is directed towards the charge, and in which direction? This is in positive x direction, which means electric field is positive. Electric field is positive. So നോക്കുക, -x ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മാക്സിമം. ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടെൻസ് ടു 0. സോ ദിസ് ഈസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ടു +∞ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ടു 0. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുകയാണ്, ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ്. അതൊരു ലൈൻ ആവാം, അതൊരു കർവ് ആവാം. അങ്ങനെ ഒരു ലൈനിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ്. ദീസ് ആർ ഓൾ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലൈൻസ്. സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, ദേ ആർ ഇമാജിനറി. പോയിന്റ് നമ്പർ 2, ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂവസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂവസ് ആണ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ കൂടെയാണ് ചാർജ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം ചാർജ് അവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ്. Electric field lines can never cross each other. Electric field lines can never cross each other. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഇമാജിനറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതൊരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു കർവ് ആവാം, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവാം. എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ എടുത്തു. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്. ഓരോ പോയിന്റുകളിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ടാൻജൻറ്റ്. ഈ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ടാൻജൻറ്റ്. So if we draw a tangent on electric field lines, we will be able to find the electric field intensity. That's electric field lines and importance. Electric field lines are imaginary lines. What is importance of electric field lines? Whether it is curved or straight line. If we draw a tangent onto the curve, straight line ആണെങ്കിൽ tangent ആവശ്യമില്ല. If electric field lines is a curve, we can draw the tangent at any point on the curve. On that point, the tangent represents the intensity of electric field. Okay? അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇത് ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ ടാൻജന്റിന് വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ടാൻജന്റ് ഷോസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ടാൻജന്റ് ഷോസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കനോട്ട് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കനോട്ട് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിന് we will have two directions. ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകും. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാം. നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് എന്നാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം
ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇമാജിനറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വാട്ട്? കൺസർവേറ്റീവ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വാട്ട്? കൺസർവേറ്റീവ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. അതൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് conservative. The work done by electrostatic force will never depend upon the path followed. Such kind of force is known as conservative force. So electric field is conservative. ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ 0 ആണ്. കാരണം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അടുത്ത പോയിന്റ് അതേ പോയിന്റ് തന്നെ എത്തും. അതിനർത്ഥം അവിടെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ work done by conservative force in a closed loop, work done by conservative force in a closed loop is 0. So one important point, electric field is conservative, work done in a closed loop is 0. അതിനർത്ഥം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിലെ വർക്ക് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്നറിയാം, വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് 0 ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കണം? 0. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. This is point A, this is point B, point B to point A. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്, ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക്, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഇൻ എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് 0 ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്തായേ പറ്റൂ? 0 ആയേ പറ്റൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ചാർജ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഞാൻ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. സോ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ഹിയർ വർക്ക് ഈസ് വാട്ട്? പോസിറ്റീവ്. ഹിയർ വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചാർജിനെ ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും എയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സോ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. സോ ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ടാവണം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും വർക്ക് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. വർക്ക് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. സോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വർക്ക് പോസിറ്റീവ്, ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനും വർക്ക് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് വിച്ച് ക്യാൻ നെവർ ബി 0. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രറി. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താവണം? 0 ആവണം. ബട്ട് ഐ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, the work done by electric field in a closed loop is not 0, which means electric field can never form closed loops. Electric field can never form closed loops. Okay, ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് can never form closed loops എന്ന് പറയുമ്പോൾ this concept is only limited to electrostatics. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ്. സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് 0 ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ്. പക്ഷേ there is another type of electric field known as induced electric field. എന്താണ്? Induced electric field.
Induced electric field can form closed loops. Induced electric field can form closed loops because induced electric field are formed due to time varying magnetic field. Time varying magnetic field കാരണം develop ചെയ്യുന്ന field ആണ് induced electric field, and induced electric field is non-conservative and they can form closed loops. അപ്പോൾ വളരെ important point ആണ്. Static charge കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, these are electric field due to static charges. They can never form closed loops. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ് 1 പറഞ്ഞു, പോയിന്റ് 2 പറഞ്ഞു, പോയിന്റ് 3 പറഞ്ഞു. പോയിന്റ് 4 we will discuss this later. അത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. സോ പോയിന്റ് 4 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പോയിന്റ് 5 നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ends or starts normally at the surface of a conductor. നിങ്ങളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ എൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെയാണ്? നോർമലി ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജസ്. പക്ഷേ ഇഫ് വി ഡീൽ വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ, ആ കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇമാനേറ്റ് ഫ്രം ദ കണ്ടക്ടർ, വിച്ച് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷുഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ഓർ ടെർമിനേറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് ടു of the conductor in only one direction. What is that direction? Normally ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയേ പാടുള്ളൂ, എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, എങ്ങനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ, നോർമലി. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് നോർമലി ഫ്രം എ കണ്ടക്ടർ. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ്. ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദീസ് ആർ ഓൾ നോർമൽ ലൈൻസ്, സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് മാത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ക്യൂ വെച്ചു. എനിക്ക് ഈ ചാർജ് ക്യൂവിനെ ദാ ഇവിടെ എത്തിക്കണം. ഇപ്പോൾ ചാർജ് ക്യൂ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ചാർജ് ക്യൂവിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. The surface of a conductor is equipotential. The surface of a conductor is equipotential. അപ്പോൾ സർഫസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടക്ടർ സർഫസ് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോയിന്റ് ബി, വിച്ച് മീൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ അറ്റ് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എ ആൻഡ് ബി ആർ അറ്റ് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എയും ബിയും എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ ചാർജ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് വർക്ക് ഈസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാര്യം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ്. അപ്പോൾ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ക്യൂ എന്ന ചാർജിനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമില്ല? വർക്ക് ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എന്താവശ്യമില്ല? വർക്ക് ആവശ്യമില്ല. വിച്ച് മീൻസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സീറോ. എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സീറോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഈ പോയിന്റിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു, ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു. ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോയാണ്. എയിലും ബിയിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ്. വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ.
ആ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F should be perpendicular to displacement. F should be perpendicular to displacement. F ന് പകരം എന്തെഴുതാം? Electric field should be perpendicular to displacement. So this is the displacement or this is the displacement path. ഇതിന് perpendicular ആയിരിക്കണം ആര്? Force. Force means ആര്? Electric field. So electric field lines is always perpendicular to the conductor because there is no need for any kind of work in moving a charge from the surface of conductor, that is A to B. So work done is 0. What is work done? F dot dr, which means F is perpendicular to displacement. F perpendicular displacement ആണെങ്കിൽ electric field should also perpendicular to displacement. So electric field line is perpendicular to displacement, which shows that electric field lines are normal to the surface of conductor. Electric field lines are normal to the surface of conductor. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. If there is no, നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. If there is no electric field, there will be no lines of force. അതെവിടെയാണ്? ഇൻഫിനിറ്റി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ അതെവിടെയാണ്? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മേ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ എൻഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ഈ പോയിന്റ് എഴുതിയിടണം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മേ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ എൻഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നോർമൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്രൗഡഡ് ലൈൻസ് while distant lines weak field. അതായത് lines of force per unit area normal to the area of a point represents magnitude of intensity. ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസ്, lines of force per unit area normal to the area at the point. So we have to consider a surface. ഈ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സർഫസ്. ദർ ആർ മെനി ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൺലി ദ നോർമൽ ലൈൻസ്. സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ ദ സർഫസ് divided by the total area, total number of normal lines divided by the area of the surface represents magnitude of intensity. So what is intensity of electric field? Lines of force is electric field lines per unit area, which should be normal to the area. അപ്പോൾ ഇതാണ് സർഫസ്. ഈ സർഫസ് നോർമൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസ്. The number of electric field lines per unit area is known as magnitude of intensity. Okay, ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കാം. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ക്രൗഡഡ്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനിടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ക്രൗഡഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ക്രൗഡഡ്. ഡിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷോസ് ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് വീക്ക്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രൗഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഹൈ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ. സോ ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. 8th point already നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. Tangent to the line of a force at a point in an electric field gives a direction of intensity. So a positive charge will move in and follow the line of force. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സിലേക്ക് നോക്കാം. Lines of force start and end normally on the surface of a conductor. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഈസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെ നോക്കാം,
ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്? ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിന്റെ നിയറർ സർഫസ് ആണ്. ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു? നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഷുഡ് എൻഡ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. നോക്കൂ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു, ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അവിടെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു, ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. എങ്ങനെ വന്നു? സർഫസിന് നോർമലായിട്ട്, കണ്ടക്ടറിന് നോർമലായിട്ടേ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വീഴുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി അടുത്ത ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഇതിൽ എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ two metal plates. One is positive and other is negative. Electric field line starts from positive to negative. Positive to negative. This is very important. These lines are equally spaced. The electric field lines are equally spaced. This represents, the electric field lines are equally spaced and this represents the field is uniform. Very important. Uniform electric field lines are represented by closely spaced lines. Uniform electric field is represented by closely spaced lines. Edge effect വിട്ടേക്കുക, നമ്മൾ അടുത്തതിൽ പറയും. ഓക്കെ, ചില പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ലേറ്റർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർവ്ഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ പറയും കേട്ടോ. കപ്പാസിറ്റൻസിൽ നമ്മളത് പറയുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ. ഇനി ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. The property that electric lines of force contract longitudinally, electric field lines contract due to attraction. Electric field lines contract due to attraction. Electric field lines exert lateral pressure, diverges due to repulsion. Due to repulsion. Clear ആണല്ലോ? വളരെ important point ആണ്, ഇത് മറക്കരുത്. Equally spaced lines, which means the field lines are uniform. Okay, and that's all for today's session. Subscribe our channel to get more educational videos. Thank you.